تماشاوان دلال جارکدن دم باش به برنامه جو واشنگتونه ج ناوندا گشتیا دنگ امریکا ام بوارانه کو بویرن گرینگ جو واشنگتونه و سرانسر امریکا جوار راگینن کاج هفته چوی حتی نها چه دقومه کو گل امریکی سلوخه پیدایشینه بالا خواده ده و هر وها چه تشتن گرینگ هنه کو بواره به کردان را گرداییه اما جواره بنرخینن بواره پیدا چونه لسر وان بویرن بکن تماشا دلال بکی اونجا زنن جواتا گشتیا نتوین یک بویی لباجار نیویورک دست بکریه ربرین جهانه بکی قادکه گرینگ تین اخابتون انخوا گوتار انخوا پیشکش دکن داخواز هیوی و پیام انخوا ددن بیلا گشتیا جهانی سروکی امریکا جو بایدن جی جاراییه که وک سروکی امریکا درکد پیش ربرین جهانه جواتا گشتیا نتوین یک بویی ده گوتارک پیشکش گر مجی دو مالپر خدا به فرهی جیدا اخفتنا برس بایدن پیامین وی مجیدا لمروب دکاره بیجه که دما مجارم یکی اوه بایدن چی گوت چی سوزدا چی دبیجه بایدن جدست پکه حتی نها تم دبیجه رببریا وی جرببریا ترامپ جهتره جبر که او امریکا وقت بشک جی نظام جهانی دبینه امریکا به هوالبندن خواه ولاته که خورته امریکا به سر خواه گاوان نابیجه به سر خواه رفتاران بریارن ناده دولمندی امریکا خورتبون امریکا به هوالبندن خواه به متفقین خواه جبر به اکیجی پر جواده بیجه لبه بریا ما لسر دیپلوماسی کاری خواه بکه و نتوین یک بویجی وک قاده که گرینگ یا دیپلوماسی جهانه بالا هر کس تکشینه مدیا جهانی سازین جهانی دولت جهانی همه لوره بایدن جی دو هنک سر شماره که خالن گرینگ پی وی سری داده بیجه دیپلوماسی وگریه ام دخوازن امی پسکره که خواه برکا دیپلوماسی بی دیالوگ دانوستاندن چاره سر بکن پیش ببن لوما جي رببريا وي كتيا حولك مزن دبيجا لهر دره جيه چاره سري دانستاندنه و ادي دما سردما شرسه سار نمايه كمرو جاركدن خو بزفرنا ديروكه دوام لپیشی خو بنرن سبروجه بنرن خو تشتنكو ديروكه دمايه مجول نكن لما جي بيكون ناف بينه ده اخفتنا خدا چین آلمانج گرد تماشاوان درال ام دوباره دکن پر جاران کو چاوا چین ده سیاست در و ور و بریده ویست روکی ده جیه یکی دگره پیشی گرتنا چین دوباره آبوری دوباره دیپلماسی دوباره لشکری دوباره تکنولوژی ده حکومت امریکی و تایبتی جی سرکی امریکا بایدن و ربریاوی گرینگه که مزن دادن چینه لما جی بایدن دبیجه ام حز دکن هر تش به دیپلماسی چاره سر بکن لدما حوجه بوجی ام جی کار آنینا لشکری خواه پاشتا نامینن هم خواه هم گل امریکی برجمندین امریکی بپارزین و هم جی هفالبندن خواه هفپارن خواه بپارزین او جو مساجه که بالکشه که بایدن دو جواتا گشتیا نتیبن یک بویده گوت tabii ki Biden bal dikişine ser hevbenden xwe hevalbendiya xwe diplomasi hûn jî dişopînin çend rojin hinek reqbûn hişbûn di navbera Amerîka û Fransa yek jî hevbenden herî nêzik ya Amerîkaya û taybetî di mijara kirîna keştiyên gemiyên jeravî submarîn bi îngilîzî dibêjin Fransa peymanek hebû bi Avustralya ku jimareke کشتین جرآوی بفروشه استرالیا لاسترالیا کلیه دابی ده پیمان رابستان به امریکا را پیمان گریدا به بریتانیا نه فرانسه گلک هرس بویه عجز بویه دمام کتن سودیه داخلیانه که نو خط بکو اخفتنا نوبرا بایدن و ماکرون سروک فرانسی kurtahiyek sar axaftuna vanya telefoni derdike ve çava Biden dibêje
Fransa bi yek jî hevbendên me herî nêzik û herî giring e. Em gelek giringî didin Fransayê nêrîna we, helbesta we, berjevandiya we. Ew jî xalekî giring e ku çend rojin li vir hinek kes rexne li vir revebirî dikin. Dibêjin hem dibêjin siyaseta Trump dubare nakin û hem jî hevbendek gelek nêzik ya wek Fransa bi reftarekî yekalî derva peymana bazirganî de hele reketina we li hevkirina we bi Avustralya asteng dike û bixwe keştiyên jer avî difreşe Avustralya yana hinek rojnamevan pisporên Amerîkî jî rexne li Biden digirin. Dibin ew paradoksek e, ew hewlû nagire. Hem du dibêjî em bi hevbendên xwe hene û hem jî tu Fransayê ecz dikin. Bixwe hûn jî dibînin. Fransa ji çend rojin vir ve bertekên reaksiyonên gelek tund nîşan dide. Balyozên xwe li Washington û London kişand dibû ji bo şevirê li Avustralya. Li dikêliya dawî da ew daxuyanî Biden dibêje em ê di demên pêşame de jî danûstandina xwe bidomînin hewdî godar bikin. Fransa gelek giring e. Em naxwazin Fransa aciz be. û dibêje Fransa her wiha di şerê de jî terorê de jî hevbendekî giring e. Behsa Afrika têkirin çawa hezên Fransî hefteyê çûyî rêberekî mezin ya El-Qaide li em biborin Daeş li Afrika kuştibûn. Yani mirov dikare bêje di nava bîra giştî Amerîkî de ji li Washingtonê jî rexne ji Biden û rêveberiya wî re têgirtin ku çawa digotin da dibêje em bi hevbendê xwe hene li de hemen demê de jî Fransa bi vî awayî bi biryarekî yan jî bi reftarekî helbesekî yekalî Fransa dervehiştiye ew jî ciye rexne li Biden dibêje sed sala 21 niha ewlekarî û azadiya cîhanê ji bo me hemiya giring e nabe dewletek welatek bê ku dewletên din bihizre fikra wan bike xema wan bixwe nikare bextewar be ewle be loma dibêje divê em hemî hewdora girêdayî ne xweşxaliya yek dewletek em jî welatek bandorên erênê li ser yên din jî dike. Biden carek din berawanî li biryara xwe vekişîna ji Efganistanê kir di axaftina xwe de çawa ku wî dawî li şerekî 20 salan aniye biryarekî baş bû bi vî awayî leşkerên Amerîkî nema diçin mirinê dibêje yani reveberiya min li ser bingeha demokrasî û mafê mirovan azadiyan hatiye damezrandin û do jî carek din dubare kir wan peyamena wan mesajana kir. Biden dibêje Covid-19 pirsgirêkek gerdûnî ye ji xwe hewlekê gerdûnî bersîvdanekî gerdûnî pêdivî ye û hem ew bi Kongresa Amerîkî re kar dike ku pirtir diraf were da ku 100 milyar dolarên din ji Kongresa bixwaze ku di hewlên pêşîgirtina Covid-19 xurttir bike dibêje em bêjin yani bi vî awayî her wiha baw dikişine ser jîngehê îklimê yani climate guharîna jîngehê guharîna seqû hewayê û ji xwe destpêkê heta niha her axaftina xwe de Biden bersîvdanek helbestek seknekê hevbeş ji bîra giştiya cîhanî dixwaze çünkü dibêje jêderên cîhanê ji derên vê jîngehê roj bi roj tên werankirin zirarek mezin wekî mirov em digêhînin divê bersîvdanekî hevbeş hebe hewlekê hevbeş hevpar hebe ku em jîngehê biparêzin em îklimê biparêzin ji ber ku hişyariyê ku ji me re tên ji cîhanê ji xwezayê gelek giringin loma celek din axaftina xwe de bal kişand ser wan xalana ku civaka newnetivî divê bizane ku rewş cidî ye rewş giring e bahoz îro jî li Washingtonê îro sibe hişyarî heye ku baranekî boş baranekî mezin bibare dibe ku lêhî were yani çend heftene hûn dibînin em tînin pêşawe çawa malweraniyên xwezayî baran awrabûn lêhî
ام بیجین ارتش شوات دارستانان گلک تشتین کو به سدان مرن دبن سدان مرنان به هزاران خانی هل دبشن zarar dibinin به میلیون کس به elektrik dibinin بايدن جرا قدن بالکشان سرویه کو چوا دو جهان هلوستکه هربش بینه امروز دکاره بیشه کو جرا یکه بو بايدن بيوي اوي نتو يك بي اخفي يعني جرينجاوي ابو كو امريكا بهبن خو هي جهد دوان جوداريا وان دكا برجبندي وان جبو امريكا جي جرينجا امريكا بسر خاطشتان ناكه ل دهمن دمه دشي برسكيله كان باستراليا جي الفش جوانه استراليا فرنسا بريطانيا کو اف پیمان فرانسه گلک عجز کربو آخرتنا ما به ماکرونجی وکی مگوتی نها هلگوری ام هدی بلادبن مرب دکاره بیجه او بو کو بایدن دو جواتا گشتی نتیبن یک بویده گوتو بو مرب دکاره بیجه خودکرنا پیوندیان به استرالیا و هندستانه او جی وک بزاون peşigirtina Çin'e kemkirina bandora Çin'e yani siyaseta navxayı Çin rezayeke diye Rusya durate le bigişti Biden de xoza venek nişan bıda ku Amerika be hevkarın xo he be hevbendin xo he ve kişinece Afganistan'a maftar bu poşmani tuneye jiber ku şerek bir sosyal bir davi hatiye le de hemen deme de tabii ki diplomasi o danıştandın reza peşindeye biravan hercer le dema havce buji bijare leşkerici le peşvan desakine çava megot Biden daxaza bersidona ki hevbeş ji COVID-19 dike iro reberiye Biden hazır dike ku daxiyoniyek ji bila geçtir eşkere bike ku hükümet Ameriki xebaten xwe ji bo peşigirtina bona peşigirtina COVID-19 xurtur dike loma ji libere ku reveberi ragihine ku ev 500 milyon dozen din yen vaksina COVID-19 ji welatên xizan re bişîne Biden dibêje nexweşiyên veger nexweşiyên belavker yên wek korona bi xebata devletekî nabe dibe herkes xwe biparêze herkes tedbirên xwe bigire hem li nav Amerika hundir Amerika hem ji derve dibe herkes tedbirê xwe bistîne loma jî dibêje em niha 500 milyon dozen vaksîna Pfizer bişînin devletên hewcedar welatên xizan ku rewşewanî aborî nebaşe îro jî li qesr spî hilcivînek ve çebe bi ser ve mijare ka devletên hezdar dikarin pirtir çi bikin ser COVID-19 virüsa korona ev jî qesr spî jî mevandariya mazwaniya ve hilcivînê dike reveberiya Biden dibêje heta niha me milyarek û sed milyon dozen vaksina korona me söz daye bibexşînin vekî bipere bidin cîhanê û ji wan 150 milyon doz jî hatine şandin ji gelek devletên cîhanê em bêjin taybetî jî li Afrika yani qesespî dibêje divê heta civîna din civîna sala te ya civata giştiya netebên yekbûyî ku di meha îlona de çedibe yani heta îlona 2022 divê heftê ji sede hemî nüfusa cîhanê were vaksîn kirin armanca qasa spî ev e Washington ev e û divê civînê de jî divê hilcivînê de jî Biden ve peyamê bide rêberên cîhanê divê em wisa xebatek bikin karê xwe xurt bikin ku heta sala meha neh îlona 2022 heftê ji sedê hemî cîhan were vaksîn kirin ku wekî armancek li pêşiya xwe datîne mirov dikare bêje her wiha reveberiya Biden hinek guvaştinê li devletên dewlemend maldar zengîn bike ku ew jî
pırtır pere teknoloji vaksin derzi peşkeşi hevlen hevbeş bikin da ku de şere diji peşigirtina Covid-19 de mesafeki mezintir bizeskeve yani deve civine de jederen kasas bir bejin reveberiye Biden ve peyameji bir de devletin peşketi devletin maldar ku deve ev xabatin xwe xurtir bikin pirtir dirav peşkeş bikin da ku ew bibe hewleke hevbeş çava naxweşî vîrus xeteriyeke hevbeş e bersivdan peşigirtin jî divê hewleke hevbeş be. Ro dikare bêje di warê Covid jî ev e temaşevan delal Biden reveberiya wî didomînin başûrê Amerîka sînorê bi Meksiko re bi çend mehanên taybetî piştî ku eşkere bû Donald Trump bi ser neket Joe Biden di hilbijartê de serket vexwar gelek koçberên ji welatên Amerîkayê Latînî başûrê Amerîkê berê xwe didin Amerîka. O komarê jî rexneyên tund li demokrata dikin dibêjin ew qas karê ku serok Trump kiribû ber bi avê çû herîmî ji ber ku Biden nerme siste rê li ber koçberên ku dixwazin Amerîka dagir bikin vekiriye loma jî ew jî tên sînorê me dagir dikin dîwara ku me danîne hildiveşînin niha bi hezaran koçberên ji welata Haîtî jî yek ji devletên herî xizan e li parzemîna Amerîka û ertêş lehî gelek malweraniyên xwezayî li bi derê çêdibin û çend hefte berê jî serokê wî welatî bi êrişekê kujer de hatibû kuştin tê bîrave. Yani bi hezara kes berê xwe dane Texasê ku tekevin nav axa Amerîka û Biden jî li ser bingeha rebazek siyasetek ku serdema Trump de mabû dibêje ji ber xeteriya pandemiya vîrusa korona heye nabeke hûn tekevin axa Amerîka wana paş de dişîne lev dîmenin ku nobedarên Amerîkî nobedarên sînor zerewanên sînor Amerîkî bi ser hespa hewil didin pêşî bi wan kesana bigirin hinek ciya jî awayên rebazên hişk bikartînin ew bûye nerazîbûna gelek kesan ku reftarên wiha ne mirowane berêziyê ji mirovan re berêziyê ji mafê penaberiyê re lê hûn niha dibînin ew camer waliyê Texasê Texas eyaletê duduyan e li hemî Amerîka ciyekî komarî ye ew dibêjin hikûmeta federalî hemî tiştên ku Trump kirine pûç kirine loma jî em niha din bi xeteriyê de ne Texas ji ber ku sînor e eyaletekî mezin e dibêjin ji ber ku hikûmeta federalî tiştek nake pêşî li wan vedike ew kesên jî tên bi qaçaxî tên dibin bar ji ser ew aboriya Amerîka re belaşî kar dikin bac nadin ji xizmetên nexweşxane alîkarî bi wî tiştî feyde dikin li tiştek nadin aboriya Amerîka çünkü ji ber ku bi qaçaxî tên divê em bixwe wek Texas û eyaletên ser sînor ku planê wan ji partiya komarî ne divê em neçar dimînin em vî barî rakin yani gotûbêjek wiha heye lê hem di nav Partiya Demokrata de jî Partiya Demokrat bi xwe de jî kesên bi nav û deng ew weneyên ku ew kêliyên ku xuya bûn reftarên tund dijî penaberên Haîtiyî rexne dikin dibêjin mafê penaberî mafekî gerdûnî ye divê Biden siyaseta Trump nedomîne berdewam neke bihêle ew kesên ku dixwazin serledana penaberiyê bikin bila ev mafê xwe bi kar bînin ji ber ku ev mafekî însaniye mirovahî ye lê hikûmeta Amerîkî dibêje em nikarin deriya xwe vekin her kes nikare bê awayî were çend cara firok hatine rakirin ku kesên ku ji Haîtî tên cara gidin ji Haîtî re tên zivirandin lê di hemen demê de ji medya Amerîkî jî dinivîse tevî ku wiha çedibe bi gelek kes jî destûr hatiye ji wan hatiye dayîn ku ev tekevin nav Amerîkayê yani wiha gotûbêjek bi vî rengî jî li Amerîka didome demokrat dibêjin ew tên
ام نکارن جوانا بیجن نین ام نکارن تهرن ولاتی وان وانا بسکینن ل ام چیز دستمت دکن ده hemen demeli jem dixwazin wekî mirov ji wan rez bigirin komarî dibêjin hûn gelek sistin ve heştiye ku alem biherke ser sînor bi wî awayî gotûbêj heye li tiştekî tê birave Biden avakirina dîvar li ser sînor cemidan dibû sekînan dibû komarî rexne dikin dibêjin ew bibû rêgir ku penaber û koçber nema werin Amerîka zanin ku êdî sînor girtiye pêşvan asteng heye lê bi sekînandina vê dîwarê carekî din ew kes hatina cesaretkirin bazirganên mirovan carek din xelkê alem tînin ku wana derbasî Amerîka bikin yani ew jî mirov dikare bêje di siyaseta Amerîkayê navxweyî de ciyekî girîng digire ku çawa dîsa mijara koçberan li ser başûrê sînora başûrê Amerîka zindî berdewam dike başê derva çi heye siyaseta derve saziya Freedom House mala azadî ku li Washingtonê bingî heve ew rapora xwe salane li ser azadiyê internetê eşkere dike û dibêje ku ew sala sisiyan serhev de ku azadiya internetê li Tirkiye xirabtir dibe bi Tirkiye bi 34 poyintan 34 puanan wekî welatekî ne azad de binavkirin li gor Freedom House welatên navbera hefte û 100 puan 100 point 100 xal welatên azad tên binavkirin çil heta 60 ne welatên bi 5 azad ne tam azad ne jî ne azad yani te binavkirin û Tirkiye jî navbera 0.39 Türkiye 34 puan wergirtiye wek devletên ne azad di rêza em bêjin Türkmenistan, Koreya Bakur, Suriye, Irak, İran ew devletên yani ne azad tên binavkirin Tirkiye jî yek ji wan e dibêjin bi hezaran malper tên astengkirin naverok tên rakirin qedexe li ser naverok tên datînin kesên ku medya civakî kartînin doz hember wan tevekirin ew tên cezakirin tên zindankirin hikûmet mistaxwe kulma xwe hişk daniye ser medyayê piraniya medyayê ketiye bin bandora hikûmetê yên dervayê hikûmetê dimînin rastî astengiyan tên yani dibêje Freedom House dibêje rewş li Tirkiye 3 salin ku bu haye parlamenterên hevrik rikeber opozisyonê tên girtin tên bêdenkirin parlamenterê wan te davî anîn rojnamewanên ku ne de xeta hikûmetê de ne ew tên cezakirin cezayê mezin ji wan re tê birîn û ji ber ev rewşa xirab gelek rojnamewan jî neçar dimînin xwe otosansür dikin yani ji ber ku ceza wernegirin neyên cezakirin ev û xwe tişte nanîvisîn nabêjin ew jî dibe sedem ku çaba li Tirkiye rewş xirabtir dibe û dibêje raporên saziyên din yên mafê mirovan CPJ Komîte Parastina Rojnamewanan rojnamewanên bê sînor û Wezareta Dervê Amerîka pir caran di raporê xwe de behs dikin û hewla darbeya leşkerî ku li Tirkiye çêbûyî kartekî pir mezin çekekî pir mezin daye destê hikûmeta Tirkiye ku hemî qanunan li gor xwe bikaybîne rexnegirên xwe bedeng bike yani ve daviyet Tirkiye hinek kanuneke nû ya medya civakî jî aniye ji kompaniyên mezin yên wek Twitter, YouTube, Facebook ji wan re kiriye mecburî ku ofîsa xwe li Tirkiye vekin nûnerekî xwe ekdar bikin ji ber ku bikaribe bi hesantir navereke kontrol bike tiştên ku dixwaze bi wan şirketan bidek kirin di raporê de ew jî hemî cî digirin ku çawa rewş li Tirkiye xirabtir dibe Tirkiye bi 34 puanan rewşekî ne azad te binavkirin Tirkiye endama NATO'ya NATO jî piranî welatên pêşketîne û berbijara Yekîtiya Ewropaya Yekîtiya Ewropa jî xwe wek pêşenga demokrasî û azadiya ramanê dibîne li rewşa Tirkiye jî bi vî awayî li Washingtonê di raporekî nû de te behs kirin di hemen deme de mirov li Rojava binêre li Sûriye binêre Wezareta Dervê Amerîka ragihand ku
kese ku ji dosya Suriye berpirs be beşek heyl Wezareta Derve dibêjin Levantine Affairs yani karobarên herema Levant ku Levant Lübnan Suriye o beşek Ürdünyan taybeti Lübnan û Suriye vekî Levant tê nasîn beşa rojlata nêzik û dibir da karê barê Levant niha Etin Galdraith dibe berpirsê ve nêvî de dibêjin El Monitor jî îro nûçeyek ser vî camerî dinivîse Etin Galdraith berê dîplomatek bilind bû li îmarat rolekî baş lîst bû li aliyê îmaret wekî dîplomatek serketî tê zanîn na ev dibe alîkarê berpirsiya karobarên Levant yani Lübnan, Suriye û Ürdünê û ji Suriye siyaseta derve ya Wezareta Derve ji Suriye dibe berpirs bi hatina wî bêguman dibe ku hinek guherîn çebin di hemen deme de jî pirs tê kirin gelo başê guherînên çi rengî ve çebin ji ber ku heta niha siyaseta Rêveberiya Biden ya ser Suriye nayê zanîn siyaseteke wê ser Kurdan tuneye lê demen dawiye de em dibînin berê jî gotibe ku ne çavereyê ku siyaseta Suriye guhertinek çebe leşkerên Amerîkî ku bi hesê dere xebatên xwe operasyonê xwe didomînin ve li şûna xwe bimînin ji ber ku Amerîkî hem tunekirina Daişê torên veşartiyên Daişê li derezira li ciyên din û hem parastina dewlemendiya bin erdê ku niha piraniya van hesede û mesede kontrol dikin gaz, petrol û em bêjin çandinî ku rojava li Suriye ciyê çandiniyê yani hebûna leşkerên Amerîkî hem şerê dijî Daişê de û hem jî parastina jêderên heyî ku ew nekevin destê rejima Sûrî û nekevin destê Daişê giring dibînin û Rêveberiya Amerîka jî taybetî bir rêka Wezareta Derve USAID saziya alîkariya derveyê Amerîka giringî dabû xebatên mirovahî projeyên piştgirî dana penaberan danîna kampan materyalan xwendinê avakirinê miswagerkirina vegerê yani hikûmeta Rêveberiya Biden giringî dide karên wiha û bi hatina Etin Galdraith yani ne çavereye ku siyasetek nû bi dest pê bike pir kes yani pêşbirî dikin ku siyaset wiha bidome vekişinek ji hezên leşkerî yên Amerîkî li rojhilata Suriye û Bakurê Suriye nayê dîtin ji ber ku ew her wiha ji bo parastina nêzî 4 milyon kesên ku dibin mesede û hesede de dijîn ji bo wan jî giring tê dîtin û her wiha em bêjin leşkerên Daişê ku di zindanên bin kontrolê hesede dane malbatên Daişî vegerandina zarokên Daişî ji civa kere yani giring bi wan sedemana giring tê dîtin ji ber vê yekê jî kes pêşbirî nake kes nabînin em ji ticar nabînin ji jêderên xwe ku ew leşkerên Amerîkî ji Sûriyê bikişînin em pir caran ve xalê dubare dikin niha jî calekî din dibêjin yani ji bo faktörên ku me niha gotine ji bo pêşîgirtina Rusya Îranê ji bo nehelana serketina Beşer Esad hebûna nêzîkî hezar leşkerên Amerîkî li Sûriye dibin ciyên ku dibin kontrola Kurda de giring tê dîtin û her wiha em pêşbirî dikin ku ev siyaset bidome şuna ve hûn tê bîra ve hikûmeta Biden naxwaze rejima Sûrî xwe serketî ragihîne çend heftebere cezayên nû toleyên nû hember rejim hatibû ragihandin yani mirov dikare bêje ku hikûmeta Biden dixwaze biryara 22-54 ya netewên yekbûyî bi cî were hebûna xwe li Sûriye giring dibîne lê di hemen deme de jî Etin Galdraith jî dibe berpirsekî nû di hefteyên pêşiya me de nedûre ku seredana wî hebe ji herêmê re kabdestên leşkerî û siyasî Kurdî re hevdîtina bike di hemen deme de jî şandeyekê mesede li Washingtonê dibin Seroktiya İlham Ahmed de
جابر يا ابن نزيك دو حفته لبدر بين هم نيويورك او هم واشنطن حدودنا بكن بنونرين رببريه بايدن را رونين peşketinen kulu erde rojavat çebuye rojlat u bakure Suriye çebune Karbidasın Amerika'yla Rake'nin u juvan bibisin ka uçudu fikrin daxwaz hevi o embejin rexneye xan hevdura bibejin pir caran hatına şandên wiha baş dibe ji ber ku her du alî jî rewşa her dawî ji hevdû godar dikin dibîsin بگمان ارتن گولدریچی احتمال کو الهام احمد هردوتنا به هورا بکن رفشهی گوتو بیج بکن لده hemen demeci şandaya kurdan ji em bejin şandaya kurd o hevbenden wan ji Washington'e ciberku pir caran dema şandete xenci kurdan em bejin nuneren Mesihiyan o nuneren Araban ji de cildigin ve cara ji her ji Süryaniyen o ji Araban ji nuner hene ev li navê Mesedet'teyn ofisa Mesedê vedere ji Sinem Mehmed ji ji hevdûtinin wiha bi kongresê çêdikin bi hikûmetê çêdikin ku nerîna wan ya herî dawî bizanin ev xwe jî qanûndaner Amerîkî biryardar Amerîkî agadar bikin li erdê çi çêdibe çi bûye pirsgirêk çine daxwaz çine gel çi daxwaze Vî bi awayî giring mirov dikare bêje yani ev e mesela Suriye'de jî kesên nû heye dibe ku di rojên pêşiya me de hinek zelaltir be siyaseta Amerîkî lê Kurd jî hatine vedere ku danûstandinan hevdûtina bikin ji rêveberiya Biden ra peyama xwe daxwaza xwe ragihînin. Bi vî awayî em hatin dawiya bername ve heftê jî ku em awayek zindî ji bo re pêşkeş dikin heta çarşema pêşiya me ser navê hemê hevkaran spasiya dikim ku hûn bi me re dimînin û temaşa dikin heta çarşema pêşiya me bi min dixile xweşiyê de xetirê be.